नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ स्वागत करुच्छी मोर आउ एक नुआ भिडियो को सांग मैंने आज आम गोटे नुआ रेसिपी बनैबा मैंने सजना सागर एमती 3टी आइटम बनैबा देखो सांग मैंने बहुत अल्प समय रेसिपीटी हो जाइए केवल गोटे नुहे तीनोटी रेसिपी बनई सांग मैंने देखो सजना साग प्रथम से सब केमी छड़े नहीं पतर गुड़ा छड़े नहीं तार डाल गुड़ी को बाहर को काढ़ी नहीं सामान देखो पत्र गुड़ छड़े सारापर तले आगे गुंडी गुंडी थी तो से बाछी नहीं भल भाव में सांग मैंने आपण मैंने निश्चय एमती करेंगे भिडियो को सांग मैंने शेष पर्यटन देखूँ आउ 20 मिनिट्रे केमी 3टी आइटम बनइबे जल्दी जल्दी शिखी जातु आ हाँ सांग मैंने मो भिडियोटी आपण मानक निश्चय भल लगे तो बिल्कुल भी मिस करूँ ना बिल्कुल भी स्किप करूँ ना पूरा शेष जाए देखो सांग मैंने ये पूरा सजना शाग रेडी कर नहीं तापर आलू काटी नवा सांग मैंने आलू को आम छोट छोट पीस करी काटिबा कारण आमको 20 मिनट भितर 3टी आइटम बनइबार अच्छी तो से आलू को बेसी बड़ करें आलू सीझापी समय नब तो से आम आलू को छोट छोट कर काटी नवा सांग मैंने देखूँ मुझे प्रथम आलू को सरू सरू कर गोल गोल कर काटी नहीं पुणी एमती उल्टा पटे काटी नहीं तापर पुणी सब बुले देगी से सब पुणी छोट छोट कर काटने सामान देखूँ ये आलू गुड़ी को मुझे पूरा छोट छोट कर काटि नहीं कारण तेल रे जल्दी जल्दी आलू गुड़ाक सीझीज जहाँफल कि आम रेसिपीटी जल्दी हो पार देखो सांग मैंने एमती आलू सब काटि ने तापर सांग मैंने मुझे पानी रखी गोटे बाउल रे आलू को से पानी रे पकईदेवी सांग मैंने आलू को आम धोई नेबा आलू रे बाली माटी दुनिया लगी आप जानते तो से आलू काटी सारापर एमती के पानी रे धोई नहीं जावा सांग मैंने देखूँ आलू गुड़ी के छोट छोट कर काटि नहीं तापर सांग मैंने जो शाग मु बाछी थी से सागर मुझे पानी देकी शाग को टे धोई नेबी प्रत्येक जिनस सांग सांग मैंने आम एमती धोईकी बनइबा जो फल जो जिनसटी आम हेल्दी खाइले किसी असुविधा रही से सांग मैंने शाग हो आलू हो टमाटो हो जेकोसी जिनस हो आम से सब टे धोईकी रोषे करवा देखो सांग मैंने शागटी को मुझे धोई नहीं आ हाँ सांग मैंने मुझे किसी शाग रखी नेबी अलग रेसिपी बनवाई आउ एमती प्रथम आलू आउ शाग भजा बनइबी तो से अल्प शाग नहीं जाइए आउ किसी शाग मुझे रखीदे आउ 2टी रेसिपी बनइबी सांग मैंने देखूँ से गोटे कड़े प्रथम एमती गरम कली तापर सांग मैंने मुझे अल्प टे रिफाइन तेल ऐड कर देइछि तापर सांग मैंने तेल गरम है आम से गोटे सुखिला लंका पकईने लंका ये फुटिला तापर सांग मैंने आम से 5 फुटण पकईने सांग मैंने हाँ सांग मैंने देखूँ मुझे रसुण पकई नहीं रसुण को टी छेचिक रखी 7-8 पाखुड़ा रसुण यू छेची देती अधा छेचा करी से सब पकई नहीं तापर सांग मैंने पियाज पकईली सांग मैंने आगे रसुण पकईले रसुण टे टेस्ट आसे सेंट आसो तो शागटी आपंकर बहुत स्वादिष्ट लगे देखो सांग मैंने पियाज पकई सारापर पियाज अल्प टे जरी थी मुझे आलू पकई नहीं कारण सांग मैंने आलू जर पियाज भी जर दुटा सांगे जर से स्वाद अनुसार लुण और हलदी गुंड पकई नहीं तापर से सब केमी भल भाव गलई नहीं देखो सांग मैंने आपण मैंने ये प्रोसेस को फॉलो निश्चय करेंगे और हाँ सांग मैंने ये मोर आलू सीझापी किसी समय मुझे भाजी नेबी तापर सांग मैंने ये आलू मोर भल से सीझी सारापर मुझे जो धोईकी जो शाग रखी शाग को मुझे ऐड करनेबी देखो सांग मैंने मुझे सब शाग से ऐड कर नहीं सांग मैंने आपण मैंने एमती यही रेसिपीटी बनातु सांग मैंने निश्चय आपको बहुत भल लगे सांग मैंने सत कहूँ रेसिपी बन सारापर मु खाई भी थी टेस्ट भी करी सतरे बहुत बढ़िया होता सांग मैंने देखो शाग पकईले तापर आम टे स्वाद अनुसार लुण पकईदेवा सांग मैंने शागटी कंचा परिवा थिला से आम टे लुण पकईवा जरीब आउ अलण भी लगे ना तापर सांग मैंने आम भल भाव एमती भाजी नेबा सांग मैंने आपण मैंने भजा करूँ एक घोड़ाइबा किसी आवश्यक भी ना आउ सजना शाग बहुत पतला शाग जल्दी भी जरीज किसी असुविधा ना तो से घोड़ाइबा भी किसी आवश्यक ना आपण मैंने एमती खड़ंतु भाजतु शागटी आपर पूरा रेडी हो सांग मैंने ये मोर शाग भजा चली जदि आपण मैंने मो चैनल नुआ अच्छा ताहले चैनल टी फटाफट सब्सक्राइब कर दिंतु
तापर सांगमाने मोर प्रत्येकटी नुआ रेसिपी आपनମାନଙ୍କ पाखरे आगे पहुँचीଯିବ। सांगମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ଶାଗଟି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ସେସବୁକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବି। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ମୋ ଶାଗ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଛି, ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରେସିପିଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଠି ମୋର ଶାଗଟି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଶାଗ ଆଉ ଫାଳେ ପିଆଜ ଆଉ 2ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ପଖାଳରେ ତ ମଜା ଆସିଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ରେସିପିଟି ବନେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ପିଆଜକୁ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଛି ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି ଧଣିଆ ପତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ପକାଇ ନେଇଛି। ତାପରେ ସେଥିରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 2ଟିକୁ ଏମିତି କାଟିକି ଦେଇଛି। ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଓ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପକାଇଛି। ତାପରେ ଟିକେ କଲର୍ ଆସିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଅଧା ସ୍ପୁନ୍ କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ରେସିପିଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଅଣ୍ଡା ଶାଗ ପିଠା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରେସିପିଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଅଣ୍ଡା ଶାଗ ପିଠା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଥିରେ 2ଟି ଅଣ୍ଡା ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିକି ଆଡ଼୍ କରିନେଇଛି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ସେଥିରେ ଶାଗ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଶାଗକୁ ଧୋଇକି ରଖିଥିଲି ସେଥିରେ ଶାଗ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରି ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେଇଥିଲି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ଫ୍ରାଏ ପ୍ୟାନ୍କୁ ଏମିତି ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ରେ ଗରମ କଲି। ତାପରେ ତେଲ ବି ସେଥିରେ ପକାଇ ନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ତେଲ ଗରମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, ନହେଲେ ପିଠାଟି ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଉଠିବ ବି ନାହିଁ। ଭଲ ଭାବରେ ପିଠାଟି ସେପ୍ ନେବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତେଲ ଗରମ ହେଲେ ପିଠା ଛାଣିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଠି ମୋର ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପିଠା ଏବେ ଛାଣି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶାଗ ଅଣ୍ଡାର ପିଠା ମୁଁ ବନାଉଛି। ବେଶୀ ନୁହେଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ବନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସତରେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏମିତି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସଜନା ଶାଗ ଖାଉ ବି ନଥିବେ ନା, ସେମାନେ ସଜନା ଶାଗ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବେ। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ମୋ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଠି ମୋର ପିଠାଟି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ସେସବୁ ଏମିତି ଓଲଟେଇ ନେବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମୋର ପିଠାର କଲର୍ ଆସିଯାଇଛି, ସେପ୍ ଆସିଯାଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ପିଠାଟି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ପିଠାଟିକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଠି ମୁଁ ବେଶୀ ବନେଇ ନଥିଲି, 6-7ଟି ବନେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୋର ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଥିଲା, ମୁଁ ସେସବୁ ବି ଏମିତି ସେଥିରେ ପକାଇ ନେଇଛି। ସେସବୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ତାକୁ ଏମିତି ଓଲଟେଇ ନେଇଛି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ଟିକେ ଶୁଖିଯାଇଛି ତଳଟା। ମୁଁ ସେଥିରେ ଟିକେ ଓଲଟେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଟିକେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିନେବି। ତାପରେ ଏବେ ମୋର ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଏକୁ ଏବେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଠି ଶାଗଟି ମୋର ପିଠାଟି ମୋର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ହେଲା ଥାର୍ଡ଼ ଆଇଟମ୍, 3 ନମ୍ବର ଆଇଟମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଠି ମୁଁ ଚାଉଳକୁ 1 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଭେଦେଇକି ପାଣିରେ ରଖିଥିଲି। ତ ମୁଁ ଚାଉଳକୁ ଏମିତି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ରେ ନେଇଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଡ଼୍ କରି ନେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅଦାକୁ କାଟିକି ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଛି ଆଉ 2-4 ପାଖୁଡ଼ା ରସୁଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ତାପରେ ମୁଁ ସେସବୁକୁ ଏମିତି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିନେବି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ତୃତୀୟ ରେସିପିଟି ହେଲା ଚାଉଳ ପିଠା, ଚାଉଳ ଶାଗ ପିଠା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ରେସିପିଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେସିପି ହେଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ବଡ଼ ପିଆଜ ଗୋଟେ ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ପିଆଜକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏଠି ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଛି, ସରୁ ସରୁ କରି। ଛୋଟ ଛୋଟ ନୁହେଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସରୁ ସରୁ କରି କାଟି ନେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଶାଗ ନେଇଯାଇଛି। ଶାଗକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଧୋଇକି ରଖିଥିଲି। ତ ସେଇ ଶାଗ ସାଙ୍ଗମାନେ ଧୋଇକି ରଖିଥିଲି ଯଦି ଶାଗକୁ ତାପରେ ନେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, କାଟି ରଖିଥିବା ପିଆଜ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଥିରେ ଏମିତି ଆଡ଼୍ କରି ନେଇଛି। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତାପରେ ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ ପେଷ୍ଟ ଭଳିଆ ବନେଇଥିଲି ଚାଉଳକୁ, ସେ ଚାଉଳକୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ଏମିତି ଆଡ଼୍ କରି ନେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ରେସିପିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେସିପି ହେଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇଲି ଆଉ ଗରମ ମସଲା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକାଇଲି ଆଉ କଲର୍ ଆସିବା ପାଇଁ କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ପକାଇଛି ଆଉ ହଳଦୀ ମଧ୍ୟ ପକାଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା ବା ମିକ୍ସ କରିନେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଠି ଆପଣମାନେ ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇବେ, କାରଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ପିଆଜ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଅଛି। ତ ଭଲ ଭାବରେ ପିଆଜ ଭିତରକୁ ଆମର ଯେଉଁ ଚାଉଳ ପେଷ୍ଟଟି ଯିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ନେବେ। ହଁ, ଶାଗ ବି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବିଲକୁଲ ବି ହେଳା କରିବେନି। ଏଠି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ନେବେ। ସ୍ପୁନ୍ରେ ହେଉ ହାତରେ ବି ଗୋଳେଇଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ମେଲ୍ଟ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ହାତ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ,
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସ୍ପୁନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ସ୍ପୁନ୍ରେ ବି ମୁଁ ଏମିତି ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ନେଇଛି। ତ ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫ୍ରାଏ ପ୍ୟାନ୍କୁ ଗରମ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଫ୍ରାଏ ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ବେଶୀ ତେଲ ପକାଇବାନି, ଅଳ୍ପ ତେଲ ପକାଇବା, କାରଣ ଆମେ ପିଠା କରୁଛନ୍ତି, ଛାଙ୍କୁ ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିବା ବି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ତେଲ ଆମର ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଏମିତି ଭାଜିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା, ପିଠାଟିକୁ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଉଳ ଆଉ ଶାଗ ପିଠାଟି ମୁଁ ଏଠି ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ତେଲଟି ଏଠି ମୋର ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ତ ପିଠା ମୋର କିଛି ବି ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୂଳରୁ କହିଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ ଦବାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନୂଆ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ବିଲକୁଲ ବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମିସ୍ କରିବେନି, ଦେଖିପାରିବେ। ତ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ଆଉ ଭଲ ଭଲ ରେସିପି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେୟାର କରିଛି। ଆପଣମାନେ ବିଲକୁଲ ବି ମିସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇ ସେସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଘରେ କିଛି ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ବନେଇବା ଆଉ ନୂଆ ରେସିପି ପୁରା କିଛି ଆଇଟମ୍ ବନେଇବା, ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରେସିପି କେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଅଧିକ ସମୟ ନେଇନାହିଁ, ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ରେସିପି ବନେଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବିଲକୁଲ ବି ହେଳା କରନ୍ତୁନି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ହେଇଛି ଆଉ କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ହେଇଛି, କେତେ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ସ୍ନାକ୍ସ ଆଉ ମେନ୍ କୋର୍ସ ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ବନେଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ବହୁତ ଇଜି ରେସିପି ଗୁଡ଼ିକ ସେୟାର କରିଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ମୋ ରେସିପି ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ମୋ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ ରେସିପିଟିର ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କେମିତି ହେଇଥିଲା, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ବନାଉଛି ନା, ତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିବେନି ତ କିଏ କରିବ? ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ମୋ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ମୋର ଚାଉଳ ଶାଗ ପିଠା ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଏମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ସର୍ଭ କରିନେଉଛି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ମୁଁ ଏବେ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ।